ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನಾವು ಬಿಕಾಮ್ 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 2 ವಿಷಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್, 5 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್, 10 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಹಾಗೆ 15 ಮಾರ್ಕರ್ಸಿನ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಡಿಫೈನ್ ಅಮಲಗೇಮೇಷನ್. Amalgamation is the combination of two or more companies into one company. The transfer company loses its identity and the transfer company takes over this business. Second question, what is purchase consideration? Purchase consideration is the amount payable by the purchasing company to the shareholders of the vendor company for acquiring its business. Third question, define capital reduction. Capital reduction means reducing the share capital of a company to write off losses or recognize its financial structure. Fourth question, what is reconstruction account? Reconstruction account is opened during internal reconstructions to record gains arising from the capital reductions and settlement of the liabilities. Fifth question, define profit prior to incorporation. Profit earned before the date of incorporation of a company is called profit prior to the incorporation. It is treated as a capital profit. Sixth one question, what is sales ratio? Sales ratio is the ratio of sales during the pre-incorporation period to sales during the post-incorporation period. Seventh one question, what is time ratio? Time ratio is the ratio between the length of the pre-incorporation period and the post-incorporation period. Eighth one question, what is minority interest? Minority interest is the share of net assets and profits belonging to the shareholders other than the holding company. Ninth one question, what is cost of control? Cost of control is the differences between the cost of investment in a subsidiary and the holding company's shares in the net assets of the subsidiary. 10th question, what is liquidator's final statement of account? It is a statement prepared by the liquidator showing the realizations of assets and distributions of cash among the creditors and shareholders. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೈತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದೇವೆ. ಇವಾಗ 5 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಆನ್ಸರ್. Purchase consideration is the amount payable by the purchasing company to the shareholders of the vendor company. Let's see methods. First one, net assets methods. Purchase consideration is equal to assets taken over minus liabilities taken over. Second point, net payment method. Purchase consideration is calculated on the basis of payments made in cash, shares or debentures. Third one point, lump sum method. A fixed amount agreed upon between the companies is treated as the purchase consideration. Let's see question number 2. Explain internal reconstruction. Internal reconstruction means recognition of the capital structure of an existing company without liquidating it. Let's see its objectives: to write off accumulated losses, to remove facilities assets, to improve financial position, to recognize share capital. That company continues its business after reconstructions. Let's see question number 3. Explain sales ratio and time ratio. Sales ratio means ratio of sales during pre-incorporation period to the sales during the post-incorporation period. Let's see formula. Sales ratio is equal to pre-incorporation sales is to post-incorporation sales. Let's see time ratio. Time ratio means the ratio of months before incorporation to the months after incorporation. Let's see formula. Time ratio is equal to pre-incorporation period is to post-incorporation period. These ratios are used for allocations of profits and expenses. Let's see question number 4. Explain minority interest. Minority interest is the portion of the net assets and profits of a subsidiary company belonging to shareholders other than the holding company. Let's see formula. Minority interest is equal to minority shares percentage into net assets of the subsidiary. It is shown separately in considerable balance sheet. Let's see question number 5. Explain cost of control.
Cost of control is the differences between the cost of investments in shares of subsidiary company and the holding company's shares in the net assets. Let's see formula. Cost of control is equal to cost of investment minus holding company's shares of net assets. If investment is more, goodwill. If investment is less, capital reserve. Let's see question number 6. Explain modes of winding up. First one, compulsory winding up. Company is wound up by the order of tribunal. Second one, voluntary winding up. Members or creditors decide to wind up the company voluntarily. Third point, winding up under tribunal supervision. Tribunal supervision the winding up process. Let's see 5 markers important problems with answers. Problem 1, purchase consideration. Question, A Ltd takes over B Ltd. Assets taken over is equal to 5 lakh. Liabilities taken over is equal to 1,20,000. Calculate purchase consideration. So ಇಲ್ಲಿ purchase consideration calculate ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತಿ, assets takes over minus liability taken over. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ, 5 lakh ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅದೇ ಲಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, 1,20,000. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಟೋಟಲ್ 3,80,000 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3,80,000. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2 ಏನೈತಿ, ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಐತಿ. ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ 1st January 2024, ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಆನ್ 1st May 2024, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆನ್ 31st December 2024. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ January to April is equal to 4 months. Post incorporation period May to December is equal to 8 months. ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ is equal to ನಾವು ಏನು ತೊಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ, 4:8 ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಈಕ್ವಲ್ 1:2 ಅಂದರೆ 8 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದರೆ 4 1 4 2. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ is equal to 1:2. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 3. ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೇಲ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 3 lakh. ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 9 lakh. ಫೈಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೈತಿ, 3 lakh ಇಷ್ಟು 9 lakh ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 lakh ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 1:3. ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟೈತಿ, 1:3. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 4, ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 2 lakh. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಓನ್ಸ್ 80%. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20%. ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 lakh ಇಂಟು 20% ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 40,000 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ, 40,000. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 5 ಏನೈತಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐತಿ. ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ, 1,50,000 ಐತಿ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, 1,20,000 ಐತಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, 1,50,000 ಮೈನಸ್ 1,20,000 ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, 30,000 ಬರ್ತದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30,000. ಇವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 10 markers ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಥಿಯರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಮಾಗ್ಲಮೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಅಮಾಗ್ಲಮೇಷನ್ means combining 2 or more companies into one company. Amalgamation in the nature of merger is equal to all assets and liabilities are transferred. Shareholders of transfer company become shareholders to the transfer company. Business continues after amalgamation. Pooling of interest method is used. Amalgamation is the nature of purchase. One company acquires another. Shareholders need not continue. Purchase method is used. Assets and liabilities may be recorded at agreed values. Let's see differences between merger and purchase. In merger, pooling method. In purchase method. In merger, shareholders continue. In purchase, shareholders may not continue. In merger, business continuity. In purchase, acquisition nature. So second question ನೋಡೋಣ. Explain internal reconstruction and capital reduction. So internal reconstruction ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ, internal reconstruction is a recognition of capital without winding up the company. So let's see objectives. Write off losses, eliminate facilities, assets, improve financial positions. Capital reduction, reductions of share capital under Companies Act provisions. Let's see methods. First one, reductions of paid value. Second one, cancellations of unissued capital. Third one, repayment of excess capital. So let's see advantages. Sound financial structure, better balance sheet, increased investor confidence. So let's see third question, explain profit prior to the incorporation. Profit earned before incorporation is called as a profit prior of incorporation. Types of ratio used, time ratio used for fixed expenses, sales ratio
used for selling expenses. ಅದೇ weight and ratio used when both time and sales factors are involved. Treatment: pre-incorporation profit is treated as the capital profit and transferred to the capital reserve. Importance: helps proper allocations of profit, distinguishes capital and revenue profit. Let's see fourth question. Explain minority interest and cost of control. Minority interest means it is the share of outside shareholders in the subsidiary company. Let's see formula. Minority interest is equal to minority percentage into net assets. Cost of control: difference between investment cost and share of net assets acquired. Formula ನೋಡಿದ್ರೆ cost of control is equal to cost of investment minus share of net assets. Let's see result. Investment is greater than share in net assets is equal to goodwill. Investment is less than share in the net assets is equal to capital reserve. So let's see fifth question. Explain liquidation of companies and duties of liquidator. Liquidation means closing down a company by realizing assets and paying liabilities. Let's see modes. Compulsory winding up, second voluntary winding up. Duties of liquidator ನೋಡಿದರೆ take control of assets, realize assets, pay liabilities, prepare final statement, distribute surplus among the shareholders. Importance ಏನೈತಿ ensures proper settlements of claims and legal closure. Let's see most important 10 markers problems questions. Problem 1, purchase consideration. A Ltd acquires B Ltd. Assets taken over is equal to 8 lakh, liabilities taken over 2 lakh 50,000. Calculate purchase consideration. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಒಂದು ಎ ಎಲ್ ಟಿ ಡಿ ಏನೈತಿ ಬಿ ಎಲ್ ಟಿ ಡಿ ಐತಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ರೇಟ್ ಐತಿ 8 lakhs ಐತಿ. ಲಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ 2 lakh 50,000 ಐತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮೈನಸ್ ಲಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ತಿಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಚ್ಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 8 lakh ಐತಿ. ಅದೇ ಲಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟು 2 lakh 50,000 ಐತಿ. 8 lakhನೇ 2 lakh 50,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತೈತಿ 5 lakh 50,000 ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಐತಿ. ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ 1st January, ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಮೇ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆನ್ 31st December, ಸೇಲ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 4 lakh, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 8 lakh ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನೈತಿ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಐತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಂದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜನವರಿ ಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 4 months ಆಯಿತು. ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಡಿದರೆ ಮೇ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 months ಆಯಿತು. ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ 4:8 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1:2 ಆಯಿತು. ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನೈತಿ 4 lakh ಇಷ್ಟು 8 lakh. ಅದನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ 8 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 lakh ಮಾಡಿದರೆ 1:2. ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 1:2 ಆಯಿತು. ಅದೇ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ 1:2 ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3 ಏನೈತಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 lakh, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಓನ್ಸ್ 75%, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 25% ಆಗ್ತೈತಿ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 lakh ಇಂಟು 25,000 ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ 1 lakh ಬರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 4 ನೋಡೋಣ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ 3 lakh ಐತಿ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸೇರಿಸಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 2 lakh 50,000 ಐತಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 lakh ಮೈನಸ್ 2 lakh 50,000 ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೈತಿ 50,000 ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಡ್ಸ್ ಸೇರ್ಸ್ ಇನ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50,000 ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 5 ನೋಡಿದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ 5 lakh, ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 20,000, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 2 lakh, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 1 lakh. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ equity ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 lakh ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 20,000, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 lakh 80,000, ಲೆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 2 lakh ಐತಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 lakh 80,000 ಐತಿ. ಲೆಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 lakh ಐತಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 1 lakh 80,000 ಐತಿ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ equity ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 1 lakh 80,000. ಇವಾಗ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನೈತೆ ಅಮಾಗ್ಲಮೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಐತಿಲ್ಲ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಎ ಎಲ್ ಟಿ ಡಿ ಅಗ್ರೀಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎಲ್ ಟಿ ಡಿ ಆನ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 4 lakh ಐತಿ. ಮಷಿನರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 3 lakh ಅದ. ಸ್ಟಾಕ್ 2 lakh ಐತಿ. ಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 1 lakh 50,000 ಐತಿ. ಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ಬಿಲ್ ಪೇಯಬಲ್ದು 50,000 ಐತಿ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏನೈತಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಐತಿ ಪಾಸ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎಲ್ ಟಿ ಡಿ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟೈತಿ 4 lakh. ಫಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ನೋಡೋಣ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 4 lakh ಐತಿ. ಮಷಿನರಿ 3 lakh ಐತಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 2 lakh ಐತಿ. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 lakh ಪ್ಲಸ್ 3 lakh ಪ್ಲಸ್ 2 lakh ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟೈತಿ 9 lakh ಐತಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಏನೈತಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ಲಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಟೋಕನ್ ಓವರ್ ಐತಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 1,50,000, ಅದೇ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ 50,000 ಐತಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 1,50,000 ಪ್ಲಸ್ 50,000 ಇಸ್ಕೊಲ್ ಟು 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮೈನಸ್ ಲಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಓವರ್ ಆಲ್ 9 ಲ್ಯಾಕ್ ಐತಿ. ಅದೇ ಲಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಐತಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ 9 ಲ್ಯಾಕ್ನ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 9 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ 7 ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಏನೈತಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಐತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೈತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಐತಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟರ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 9 ಲ್ಯಾಕ್ ಐತಿ. ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 4 ಲ್ಯಾಕ್ ಐತಿ. ಟು ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಐತಿ. ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಐತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನೈತಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಐತಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 1,50,000. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 50,000 ಐತಿ. ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಓವರ್ ಆಲ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಥರ್ಡ್ ಏನೈತಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಐತಿ. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟರ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 7 ಲ್ಯಾಕ್ ಐತಿ. ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 7 ಲ್ಯಾಕ್ ಐತಿ. ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ 5 ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ಟ್ ಏನೈತಿ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಟು ಅಮೌಂಟ್ ಐತಿ. ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 4 ಲ್ಯಾಕ್ ಐತಿ ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಅದೇ ಟು ಮಷಿನರಿ ಐತಿ 3 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐತಿ ಬೈ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಐತಿ. ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಐತಿ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 9 ಲ್ಯಾಕ್ ಐತಿ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಏನೈತಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ 2 ಏನೈತಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಐತಿ. ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ABC Ltd purchased a running business on 1st January 2024. The company was incorporated on 1st May 2024. Accounts were closed on 31st December 2024. Sales pre-incorporation sales 4 lakh, post-incorporation sales 8 lakh, gross profit is equal to 1,20,000. Required calculate time ratio, calculate sale ratio. Third one ಏನೈತಿ, apportion gross profit between pre and post incorporation period. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಟು ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜನವರಿ ಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿ 4 ಮಂತ್ಸ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನೈತಿ ಮೇ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಷ್ಟು 8 ಮಂತ್ಸ್ ಐತಿ. ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗ್ತದೆ 4:8 ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ 8/4 ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ 1/2 ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇನೈತಿ 1:2 ಅಂತೇಳಿ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಏನೈತಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸೇಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಷ್ಟದ 4 ಲ್ಯಾಕ್ ಅದ. ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂದ 8 ಲ್ಯಾಕ್ ಐತಿ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಟು ಏನೈತಿ 4 ಲ್ಯಾಕ್ ಇಷ್ಟು 8 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಟು 1:2. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ 1:2 ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪರ್ಷನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 1,20,000 ಐತಿ. ಅಲೋಕೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟೈತಿ 1:2 ಐತಿ. ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 3 ಐತಿ. ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನೈತಿ ಈಸ್ಕೊಲ್ ಟು 1 ಲ್ಯಾಕ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,20,000 ಇಂಟು 1/3 ಮಾಡಿದಾಗ 1/3 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಿರ್ತದೆ 40,000 ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ಕೊಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ 1,20,000 ಇಂಟು 2/3 ಮಾಡಿದರೆ 80,000 ಐತೈತಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೀ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 40,000 ಆಗ್ತೈತಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ 80,000 ಆಗ್ತೈತಿ. ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು 40,000 ಆಗ್ತೈತಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐತಿ 80,000 ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ 3 ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ಸ್. SLT acquired 80% of shares of SLTD. Net assets of SLTD is equal to 5 lakh. Cost of investment is equal to 4,05,000. Required A, calculate holding company shares. Second, calculate minority interest. Third, calculate cost of control. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 80% ಐತಿ. ಇಂಟು 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ ಓವರ್ ಆಲ್ 40 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 4 ಲ್ಯಾಕ್. ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಏನೈತಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಮೈನಾರಿಟಿ 80 ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ 200 ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ 80 ತೆಗೆದ್ರೆ 20% ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನೇನೈತಿ ಮೈನಾರಿಟಿ 20% ಇಂಟು 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್. ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 1,00,000 ಐತಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಏನೈತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ 4,50,000 ಐತಿ. ಲೆಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ 4 ಲ್ಯಾಕ್ ಐತಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಏನಾಗೈತೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಾಗ ಲೆಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಿಸ್ತೀವಿ ಓವರ್ ಆಲ್ 50,000 ಐತಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನೆಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 50,000 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ 4 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ 8 ಲ್ಯಾಕ್. ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 30,000. Secured creditors 2,50,000. Unsecured creditors 1,50,000. Preference shareholders 2 lakh. Prepare a statement showing amount available to equity shareholders. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟೆಪ್ 1, ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್. ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 8 ಲ್ಯಾಕ್ ಐತಿ. ಲೆಕ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 30,000 ಐತಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು 8 ಲ್ಯಾಕ್ನ 30,000 ತೆಗೆದ್ರೆ 7,70,000 ಉಳಿತು.
ಈ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಏನೈತಿ ಪೇ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 2,50,000 ಐತಿ. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 1,50,000 ಐತಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟದ 4 ಲ್ಯಾಕ್ ಐತಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ 7,70,000 ಐತಿ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇದ್ರೇನು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನಾಗ ಏನೈತಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 3,70,000 ಬರ್ತೈತಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 3 ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಐತಿ. 3,70,000 ಮೈನಸ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ 1,70,000 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನೈತಿ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನೈತಿ ಅಸೆಸ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ 8 ಲ್ಯಾಕ್, ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 30,000, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 7,70,000, ಲೆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 4,000. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ 3,70,000 ಬರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಐತಿ ಅಮೌಂಟ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 1,70,000 ಐತಿ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ 1,70,000 ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನೈತಿ BCom 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 2 ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಏನೈತಿ ಪ್ರಮುಖ 2 ಮತ್ತು 5 ಮತ್ತು 10 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.